सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब, सब सत्कार है सज्जनों नूं जो इस वक्त जिंदगी दे रंगां ते वादियां तरंगां नूं माणदे होए जुड़े ने टिवाणा रेडियो दे नाल। बागां ते रागां दे शहर पटियाला तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप सब सज्जनों का स्वागत करदा। भारती समा 7:32 हो चुके ने। वीरवार की शाम है, 13 जनवरी सन 2022, 30 पो नानकशाही संमत 553। लोहड़ी मुबारक। इस राय दलिद्दर जाए, दलिद्दर दी जड़ चुल्हे पाए। दलिद्दर जरूरी नहीं कि घाह फूस दे रूप च ही होवे, कूड़े कुआड़ दे रूप च ही होवे। दलिद्दर मना दा भी हुंदा है। सो उस पक्ष तो भी साफ सफाई जरूरी है। आले दुआले दे तना दे दलिद्दर दी दवाई तां साबण सोडियां दे नाल, बौकरां दे नाल, सूहणां दे नाल संभरी जांदी है, पर मना दा दलिद्दर विचारां दी शुद्धता दे नाल, अच्छियां धार्मिक रौह रीतां दे नाल साफ होया करदा है। इसे करके समय समय धर्मां दे रहबरां ने मानवता नूं होर बेहतर बनाउण दे वास्ते, उस दे विच आईयां बुराइयां नूं दूर करन वास्ते, मनां दी गंदगी दूर करन वास्ते कुछ धर्मां दे नियम तय कीते, विचारधारावां दा आगाज कीता, धर्मां दी शुरुआत होई। मनुख दा मन शुद्धता वल नूं आया ते मना दा दलिद्दर दूर होया ते समा पा के फिर शातर लोग उस मना दे दलिद्दर दे विच धर्मां दी आड़ दे विच ही इजाफा करदे ने। सो मना दा दलिद्दर विचारां दे नाल, इंसानियत दीयां कदरां कीमतां दे नाल दूर होया करदा है। सो उस दलिद्दर दी भी बात पाया करिए, उस दे लई लोहड़ी रोज मनाया करिए। उस दे लई दिवाली एक दिन नहीं रोज मनाया करिए। उन्हां चावां नूं पूरा करन वास्ते विसाखी दे भंगड़े रोजाना पाया करिए। सो इन्हां उम्मीदां दे नाल आप सब नूं इह दिन मुबारक होवे। पोह दीयां जख ठंडां तो निजात मिलदी है। ककरां ने लुट पुट नंग कर छड्डे रुखां दे विच करूंबलां फुटदियां ने। माघ महीने दी शुरुआत नूं, माघी नूं, मकर संक्रांति नूं मनां दे विच फिर चाह वलवले मगदे ने ते मनुखता दी माया नाज चमक होर उगड़दी है। सो इस करके उस दे लई जिन्ना क भी जिथे भी हो सकदा करिए। अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे धार्मिक लोकां दी, समाज सुधारक लोकां दी संगत करिए। जरूरी नहीं कि कोई धर्म दा भेखी ही अच्छा लोक होवे। एक मेहनतकश मजदूर, गुरबत मारिया कोई भाई लालू रूपी व्यक्ति भी तुहानूं तार सकदा है, तुहाडे मन दे कोनियां दे विच पए हनेरियां नूं दूर कर सकदा है। जरूरी नहीं कि किसी बहुत बड़े प्रीचर, किसी चिट कपड़िए तो, किसी बनारसी ठग तो ही सिक्ख्या हासिल होवे। सिक्ख्या एक सुक्का होया किणका जर्रा भी सुखा दिंदा है, बशर्ते तुहाडे ज़हन दे विच जरखेजता होवे। जे जहन दे विच जरखेजता दी जगह जर भरी है तो फिर उत्थे कुछ उग नहीं सकदा, उत्थे सब कुछ जंगालिया जाना। ते इस करके मना दे जंगाल नूं दूर करिए। सो सोमवार तो लैके शनिवार तक भारती समा सवेरे 7 बजे तो लैके 9 बजे तक ते शाम नूं 7:30 बजे तो लैके 9:30 बजे तक पटियाला स्टूडियो तो मैं परमिंदर सिंह तुहाडे नाल जुड़दा। तुसीं साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं साडी वैबसाइट tiwanaradio.com ते सुन सकते हो, जिथे तुहानूं आईफोन ते एंड्राइड ऐप्स दे लिंक मिलणगे। इंस्टॉल करो। टिवाणा रेडियो दा फेसबुक ते यूट्यूब पेज दा लिंक मिलेगा। लाइक करो, बैल आइकन दबावो, इंस्टॉल करो। ते इस तो अलावा अपना कॉल टू लिसन नंबर है अमेरिका दे वास्ते 667 930 9260 667 930 9260। उस नंबर ते डायल करके भी इन्हां प्रोग्रामां नूं अमेरिका भर दे विच सुणिया जा सकदा है। ते इस दौरान अज दे प्रोग्राम दे विच थोड़ी लोहड़ी ते गलबात होएगी, हल्की, बहुता नहीं अज होएगा प्रोग्राम। ते अज एडवोकेट सुरिंदर सिंह होरां नूं सद्दा दित्ता आपां, थोड़ी सेहत उन्हां दी वल है
ते मेरी कुछ ढल है। सो गलबात एडवोकेट सुरेंद्र सिंह होरां नाल करांगे। काफ़ी दिनों तो एबसेंट उन्हां दी वड्डी लगी है ते हुण तुसीं साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं अगे शेयर जरूर करिया करना, पहलां भी कर दिओ ते इन्हां प्रोग्रामां दे यूट्यूब दे ते खबरां दे बुलेटिन दा लिंक तुसीं यूट्यूब दे राहीं मंगवा सकते हो ते इस दे नाल अपना नंबर उही है WhatsApp का जिस ते तुसीं प्रोग्राम दे विच लाइव कॉल कर दिओ। वो कॉल टू लिसन नंबर अपना 667 930 9260 667 930 9260। इस नंबर ते डायल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनया जा सकता है ते गलबात जिहड़ी है तुसीं कर सकते हो किसी भी विषय ते अज कोशिश रहेगी कि जिन्नी क देर सुरेंद्र होरां नाल गलबात हुंदी है ते उन्नी देर तक शायद तुहाडी कॉल मैं ना लै सकां ते उस तो बाद थोड़ी गलबात होएगी ते बाकी कोई नहीं, फिर आपां जदों भी समां मिले गलबात तुहाडी करदे जावांगे। ते थोड़ी खबरां दी मैं अपडेट दे दियां, दौरे सियासत दे विच की कुछ वापर रिहा उहदे ते मैं अपडेट दे दियां। केजरीवाल नਵੇਂ पैटर्न अपनाउंदा है, कहंदा मुख मंत्री नूं ऐलानण बारे जको तक ही है। भगवंत नूं कहा सी भी बन जा, कहंदा भगवंत कहंदा ना जी मैं नहीं बनना जिन्नी देर तक जनता नहीं कहंदी। हुण एक नंबर देता जनता ने, कहंदे केजरीवाल नूं कहना भी भाई तुसीं किहनूं बनाउणा है ना, ते इस तो बाद फिर भगवंत मान बनने चोर नालों पंड काली हुई पई है ते जनता सुख नाल सोहणी है। भगवंत मान होना कोल भी IT सैल बड़ा पुराना स्ट्रोंग है, तो की कढ़ देणगे मैसेज कर करके ते नाले विच होर लोग ने जिहड़े ओह भी कहणगे असीं भी भगवंत नूं बनाउणा है। कि बीबी रूबी सी ना एडवोकेट जिहड़ी रिजाइन कर गई सी कि भगवंत नूं CM बनाओ नहीं तो मैं चली कांग्रेस, चली हो गई कि हुण वापस आ जाएगी जे भगवंत नूं बनाउणा। सो इस तरह दी जुगाड़बाजियां सब करदे आ सियासतदान। गल ये ना कि जिहड़ा लेटेस्ट तरीके नाल बुद्धू बनाउण दा ना, जिवें ओह गड्डी दा लेटेस्ट वर्जन हुंदा ना, ओह सब तो कामयाब हुंदा है। ते उधर जुम्मा 9 दिन कांग्रेस चोणां लई पहली सूची शुक्रवार नूं कल नूं आ सकदी है। कुछ क्यास राइयां भी ने ते इस हफ्ते विच बाकी जोड़ तोड़ दा सिलसिला दल बदलियां जारी ने ते कोहली पटियाले दे सब तो गरीब सिख अपने आप नूं मनदे ने सरजीत सिंह कोहली। कहंदे जिथे भी किते जाणगे कि मैं तां गरीब सिख हां जी। सो गरीब सिख गरीब पार्टी च आ गए ने। चलो शुक्र है भाजपा वालों तो अजे शांति है, नहीं तो बाले गरीब सिख भाजपा च बड़े जा रहे हैं। सो अजीतपाल कोहली इन्हां ने शहरी सिख ने, इन्हां ने बोर्ड लाए हुए सी जितना है जितना है जितना है। ते उदों सुखबीर बादल दे बड़े बड़े होर्डिंग सी पटियाला वड़दे ही छड़ाउंदे सीगे। उदों असल दे विच अजीतपाल कोहली जिहड़े ने ओह होर्डिंग चों निकले हुए नेता ने। उदों होर्डिंग दा ट्रेंड नवां नवां आया सीगा ते पटियाले वड़दे ही बहुत वड्डा बोर्ड सीगा ते मैनूं चेते है कप्तान साहब रौण फूकण आए, रौण दे नालों ज़्यादा रोस उन्होंने सुखबीर ते कढ़िया। कहंदे आ बिल्ला देखिया बागड़ बिल्ला किड्डी फोटो लाई है कैप्टन कहंदे 2006 दीयां गल्लां ने। अजीतपाल फिर मेयर बने ते हुण सरजीत सिंह कोहली भगवंत मान नाल आ गए ने ते नाल उन्हां दा बेटा अजीतपाल कोहली भी है जिहड़ा आम आदमी पार्टी च आ गया। ते हो सकदा है इन्हां दा जिहड़ा दूजा मुंडा है गुरजीत कोहली, मैनूं पिछले दिन ही थोड़ा सुरेंद्र होरां नाल दुरुस्त कीता सी उन्होंने, एक होर है कोहली ते ओह सिंह नहीं लाउंदा नाल। मैनूं ऐसी किते इन्हां दा मुंडा ही है, पर इन्हां दा मुंडा ना दूजा पुत्र गुरजीत कोहली पहले ही भाजपा च सरगर्म है, लंडन बेस्ड NRI है, कारां कूरां दी एजेंसी वड्डा काम है। दादा जी इन्हां दे तांगा चलाउंदे हुंदे सी सरदारा सिंह कोहली है ना। अज इन्ने सुरेंद्र होरां दे घरां वल ढहे बैठे ने गरीब गरूब लोग, सब कोहली साहब दीयां पक्कियां वोटां ने बाकी सुरेंद्र होरां तो पुछदे आ। सुरेंद्र भी स्वागत है, वेलकम। सत श्री अकाल, मेहरबानी। तुहाडे गुआंढ दा जिक्र हो रहा, मैं कहा हुण जिहड़ियां तुहाडे ओह बने वालियां सारियां वोटां ने तां कोहली साहब नूं पैणगीਆਂ झाड़ू नूं। देखो मतलब इदां वा कि पिछले 10-15 साल तो कांग्रेस दियां हो गईयां, पहला हुंदियां सी इन्हां दियां। ते 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ।
ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕੁਆਡਾਂ ਸਫਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਤੜਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਨ ਸੰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਜੋ 8-8 10-10 ਨਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਢੇੜ ਕੇ ਰੂੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 1000-1500 ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੂੰ ਆਪਕਾ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨੇ ਠੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇੜੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਿੱਚੋ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਜਾਂ 33 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 43 ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 56 ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 2017 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰੀ ਆ, ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟਿਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦੇਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੇਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਲ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਡਿਓਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਥੋੜੀ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜੂਗਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਧਾੜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਂਧਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਦੀ ਟਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਚੱਕਣੀ ਇੱਕ ਮੇਂਗਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਂਗਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਂਗਣਾ ਗਿਣ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਟਿੰਡ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਪਾਵੇ ਦੇ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਂਗਣਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਟਿੰਡ ਭਰ ਗਈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਦੱਸਣੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਟਿੰਡ ਪਲਟੀ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 31 ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲਟੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਐਤਕੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਜਾ ਸਮਝ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੜਬੜ ਚੌਥ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਜੇ ਐਤਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਾਲੀ, ਦਲਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਚਹਿਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਲਾ ਚਹਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਿਆ ਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮੌਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਂਭੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਢ-ਗਾਂਢ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲੋ ਦੋਹਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਂਗਾ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1997 ਚ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਸੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ OSD, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਵੰਤ ਮੋਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੜਾਕੇ ਪੈਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖਲਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪੰਥਕ ਜੱਟਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵੋਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਤਰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਦ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਰਖਾਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਖਾਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਢਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ Z+ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਖੇਡ ਕੀ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਿਰਫ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੰਬਰ 1 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਦੀ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਭੋਆ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਮਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
12-13 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਹ 12-13 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ 5-7 ਜਾਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਾਂ ਹੰਗ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡੋਰਾ ਸੁੱਟੂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਾ ਕੇ 5-7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ 1-2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਾ ਤੜ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੀਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਮਾਂਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਟੈਂਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦਲ ਚੌਦੇ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਖਰ ਕੇ ਹੱਲ ਆਊਗਾ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਬੇਸਡ, ਉਹਨੂੰ 15 ਮਿਲਣਗੀਆਂ 14 ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਟੂਗੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਚਲੋ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਬਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਡੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕੰਦਰੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਿਕੰਦਰੇ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ 3 ਤਲਾਕ ਤੇ ਆਈ, ਨਾ ਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ NCR ਤੇ ਆਈ, ਨਾ ਧਾਰਾ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਆਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਈ, ਨਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਂਪ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਈਨ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਰਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪਲਸਤ ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਸ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ, ਸਿਰਫ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਅੰਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੋ ਛਾਇਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨਪੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਤੀਆ ਤਹਿਤੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਟਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਮਟਮਾ ਚਲਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਮਲਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੰਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ, 7 ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀਆਂ ਐਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਕਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਬੂਤ। ਮਸਲਨ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾ ਕੇ ਚੌੜੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਗਰੁੱਪ
ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ 56 ਇੰਚ ਸੀਨਾ 16 ਇੰਚ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਣ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਨੂੰ ਮਸਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਆ 1999 ਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਡੀਆਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੀਟ ਕੱਢੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਜਿਤਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲੌਰ ਸੀਟ ਸੀ ਉਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲੀ 63,000 ਦੀ ਲੀਡ 68,000 ਦੀ ਲੀਡ ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 9,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸੀ ਫਲੌਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਏਡਾ ਸੌਖਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 10 ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੌਲਾ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਸੰਘੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਜੈਤੋਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। 3 ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1-2 ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 117 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 117 ਲੜਨੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 117 ਖੜੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕੌਣ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਂਡ ਆਊਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਊਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆਏਗੀ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੀਆਂ। 1999 ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਸਮਝ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ 34 ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਸੀ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 16-17 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਕੇਯੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਕਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਮਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਤੜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨੋ, ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿਓ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਹੈ SC ST ਵੋਟ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਉਹਨੇ ਪੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੀ ਬਣਦਾ ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਤੋਂ 90 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਭੜਥੂ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੜਥੂ ਆ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਜ ਹੌਲੀ ਪਿੱਚ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 85 ਤੋਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੜਥੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੜਥੂ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ SC ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 2 ਜਾਂ 2.5% ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, SC ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜੱਟ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੱਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ CM ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ CM ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਲੜਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲੜਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਬੈਠਾ,
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸੀਜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 23 ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀਆਂ 22, 2 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਮਗਜੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 48 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 48 ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ 30 ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੁਗਾੜ ਮਾਲਵਾ ਬਥੇਰਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, 1 ਘੱਟ 70 ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣਬਾਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੀ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੈਨ ਆਇਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ जी सुरेंद्र। हाँ दोस्तों माफी चाहूँ, थोड़ा लाइन डिस्कनेक्ट हो बनी पई ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੈਟਬੈਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੱਕਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੂਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂਬਾਜ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 5-7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 5-7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਐਤਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾ ਕੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਦਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਪਟਾਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਸੂਫੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਕੈਪਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 30 ਸੀਟਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ 72 ਸੀਟਾਂ ਲਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਨੇ, ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਥਕ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦੂ ਮਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਸੀਟ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸੀਟ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਲਾਇੰਸ ਚੋਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ। 70 ਤੋਂ 72 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਇੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। 5 ਸੀਟਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੋ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਦਮਗਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨ, ਦਮਗਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ
77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ 1980 ਵਾਲੀ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਨੌਰ ਹਲਕਾ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੀਟ ਹਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 43 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਾਂ? ਹੁਣ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 17 ਚ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਜੇ, ਐਤਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਡਾਣੇ ਵਾਲੇ ਰਣਜੋਧ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ, ਜੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। 4 ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 17 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਆਏ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੋ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 10,000 ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 12 ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,40,42,000 ਵੋਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 280 ਪਿੰਡ ਹੋਣ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 10, 12, 15,000 ਵੋਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਖਟੋਗੇ? ਕੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਵੱਛ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਡੋਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਨੇ, ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। MMS ਤੇ SMS ਦੋਨੇ ਭਾਣਜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਿਆਸ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਰੇ BJP 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਨਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ।
कई केस सेंटर कोल ने, कई जुडिशरी च ने, सुरक्षा की भी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा क्योंकि टकसाल दे उन्हां दे जिहड़ा बाबा गऊआं वाला है उन्हां नाल भी लड़ाई लड़ूई होई सी। जानी इस तरह सिखां दीयां संस्थावां ते जिहड़े डेरे ने वो भावें सिख डेरे ने भावें दूजे डेरे ने ते दूजे डेरे की गल करिए सिरसा दी ब्यास तो बाद उस दा जिहड़ा मुखी है वो सुनारिया पिंजरे च है, सोने दे पिंजरे च है। चोरी लैनी है कि चूंडियां वढाउणियां ये प्रशासन ते डिपेंड करदा है। ये डेरियां दा की रोल रहेगा? मेरे ख्याल बहुता गुणा तो आपां ना कहिए, धार्मिक लोग ने, वड्डे लोग ने, ये आशीर्वाद बीजेपी नूं देणगे ना, आशीर्वाद ही कहना पऊगा ना, नहीं तो भावनावां भड़क जाणगीਆਂ भगतां दीयां। ये आशीर्वाद इन्हां दा बीजेपी नूं ही जाएगा ओवरऑल, जो मेरा एनालिसिस है। तुहानूं की लगदा? ਜਿਹਦੀ लाठी तगड़ी है ना तो मझ तो उससे भी होनी है ना। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ लाठी नहीं हैगी तो मझ कित्थों लै जूगा वो? आपां तां इस करके क्या करिए वैसे, क्योंकि गधा भी लाठियां नाल ही सूत आउंदा अजकल। ओदी मैनू ना हुण ओदा भी एक हादसे की गल आ गई आ। एक कल वीडियो पाई गई विक्रम मजीठिया ना हत्थ दे विच नंगी तलवार लैके भज्जिया आउंदा ते सिद्धू ते वार करदा ते सिद्धू मंजे ते सुत्ता पिया बड़बड़ा के कहंदा ओ मजीठिया ते नवजोत कौर सिद्धू कहंदी की हो गया? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵਾੜਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਤੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਓ। ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘੰਡਾਲ ਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਸਾਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਮੋਦੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਰੈਣ ਸਾਈਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਣ ਭਗਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੜਮੇਟੇ ਵੱਲ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਮਜੀਠੇ ਵੱਲ, ਮਤਲਬ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਭਾਣਜ ਜਵਾਈ ਵੱਲ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਾਣਜ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਬਹੁਤਾ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੈਟ डिस्कनेक्ट हो रहा, माफी चाहते हैं। चलो मैं दोबारा ट्राई करता, जे किसी ने कॉल इस दौरान करनी है कर सकते हैं, नैट साइलेंट हो जाता। सो खैर इस तरह इन्हां डेरियां दी सियासत है जी। डेरियां तो आशीर्वाद डॉलरां नाल ते डांग नाल मिलदे आ, ये गल सच है। ते ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਤਕੜੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਡਾਲਰ ਵੱਡਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ, ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਵੱਡੀ ਆ ਮੱਝ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਕੜੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮੱਝ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆੜ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੜ ਲਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਸੰਬਰ ਲੰਘਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ SOI ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ Y+ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੜਾ ਤੜ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਢੀਂਸਾ ਧੜਾ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 72 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਟ ਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਮੇ ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੰਗਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯੂਥ ਨੇ ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਟੇ, ਯੂਥ ਤਾਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਥ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਵਾ? ਸਟੇਟ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਲੂ ਕਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਮਗੇਗਾ, ਮਜਬੂਰਨ ਮਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲੜੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14/14 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 425 232 8413 425232 8413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੇ। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਤਾਇਓ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 253 266 6924 253 266 6924 ਤੇ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 2063544060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲਓ ਲੁਤਫ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 661 304 7500 ਨੰਬਰ ਹੈ।
सुखी घुमन होरां दा ते जय घुमन होरां दा नंबर है 661 885 88 55 661 885 8855। अमेरिकन टैक्स फर्मां दे विच 5 साल काम करन दे तजर्बे याफ्ता सर तरसेम सिंह गिल CPA, जिन्हां कोलों तुसीं इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कारोबार की हर तरह की रिटर्न भरवा सकते हो। किसी साख संबंधी अमेरिका सदना, ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट, स्पाउस केस, पेपर फाइलिंग करानी है तो यह सेवावां तुसीं लै सकते हो CPA तरसेम सिंह गिल होरां कोलों, जो न्यूजर्सी के लागे ईस्टर्न सिटी पेंसिल्वेनिया दे विच वसदे ने। ते साडा जिक्र करन दे होर रायत मिलेगी ते अपने पुराने स्रोते ने भाई हरबंस सिंह गिल, सो उन्हां दे बेटे ने CPA तरसेम सिंह गिल, जिन्हां दा नंबर है 484 764 9861 484 764 9861। सो दोस्तों ये सी लो हुण तक दी खबरां। मैं माफ़ी चाहांगा, अज लोहड़ी ते प्रॉमिस करना सी तुहाडे नाल बहुत वधिया ते सेहत थोड़ी नसाज चल रही है, सो इस करके माफ़ी चाहांगे कि होर प्रोग्राम अगे नहीं कर सकांगे। ते आप सब सज्जनां नूं लोहड़ी दे इस त्योहार दीआं बहुत बहुत मुबारकां ते सवेरे होएगी 7 बजे तुहाडे नाल मुलाकात। तद तक तुहाडा ते साडा रब राखा। शब्बा खैर, सत श्री अकाल। जुड़े रहो टिवाणा रेडियो दे नाल।